रोन लग गए। मैं इनू आखे मैं आ कौन जांदा पिया कौन जांदा पिया ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, फरिश्ता सी, जिन सी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी ठीक है। अल्लाह पाक थानू खुश रखे आबाद रखे जी। अज का व्लॉग करते हैं शुरू। इमरान ने गए इधर रेत लैन वास्ते बाहर तक, क्योंकि जिथे ईटां लाइया ना उत्थे ना टीप करनी है सीमेंट की, ताकि उत्थे ईटां जड़ियां ना फिर पानी शानी भी डुले ना तो फिर मसला नहीं बनता। रास्ते ਦੇ ना फिर डाणी जी अगे कट्टियां सी सही हो गई सी, फिर हम दोबारा ना इदा हो गई रास्ते च आंदियां, इसलिए इन्हें भी हम कट देंगे ताकि फिर ना बिल्कुल सीधी सीधा दरख्त रहे। जी माँ ने यह भी अम्मी ने टहनी कटवा दी है, कह भी कटवा दी। पहले मुकद्दस ने आ कट्टी सी। मम्मी कहती कि जिमें जिमें थल्लू कट्टांगे ना ये ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा और छां करेगा। मैं कहा चलो ठीक है, माँ जिमें कभी उमें कर देने, वड्डियां दी गल मनो तो गलत भी सही हो जाती। माशाल्लाह जी पानी भी मेरा विच सिम गया। जी पंखा जरा ना इतने इमरान के कोल लगा दें, क्योंकि इमरान ना धुप गर्मी च काम कर रहे, पसीना भी आ रहा वा। पंखा लगा होगा ना तो पसीना भी नहीं आएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। और काम जरा ना कह रहे थे कि ना मुकाना तो काम जे धुप सुक जूगा ना धुप लगी इसलिए धुप्पे कर रहे नाले ने इमरान भी पूछ रहे कि ना दूसरा इतने पंखा लगा दीए तो पंखा चुक के इमरान रखेंगे, क्योंकि इमरान में पंखा चुक के लिया नहीं फिर थानू ला दें ताकि ना हवा लगती रहोगी, गर्मी नहीं लगूगी। हाँ लिया लिया इतने चुक के तार बिछा, मैं पक्का चुक लेना। मैं ना पहला मिस्त्री वेख्या जरा चौंकड़ी मार के ते ना दूसरा सीमेंट लगा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधरला हिस्सा जरा ना लपाई दूसरा सीमेंट जिहा लगा दिता वा। हुण इधरला हिस्सा जरा ना खराब होया सीगा, इस करके पानी ला दिता। हुण ला के ना सीमेंट तैयार किया वा ते इहदे उत्ते ला के ना तेनों भी प्लस्तर जिहा कर देंगे, टीप यानी कि कर देंगे। जी इमरान ना हुण पैप लगान लगे, जिथे विहड़े दा पानी जांदा ना, जिद्दां बारिश आउंदी ते पानी बाहर नूं जांदा वा, ते उत्थे ना पैप लगान लगे। इहदी इस जगह ते ना असीं सीमेंट लगा दित्ता। पहले बारिश हुंदा ना पानी पैंदा सी ते नींह च ना ते नींह फिर टोया पै जांदा सी। हुण ते सीमेंट ला दित्ता ते हुण इद्दां ही असीं ना बाहरली साइड ते भी जाके ना पैप लगा के ते सीमेंट ला दांगे ताकि उधर भी पानी ना पवे।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੈਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੇ ਖੁਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਗਰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ। हाँ जी माशाल्लाह जी ਅਸੀਂ देसी जुगाड़ ला रहे हैं भी पानी ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪੈਪ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖੁਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾफ़ी देर थक्का होया सी ते लेटिया तो सौ गया तो मुकद्दस ने मैंने उठाया ही नहीं। कम अज़ कम मुकद्दस उठा तो देंदी मैनू अपना काम करन लगी सी तो मैनू उठा देंदी तो चलो कम अज़ कम बंदा व्लॉग बना लेंदा। हाँ चंगा थक्का सी शाम कर देती। मैं कहा मैं जिन्नी देर बर्तन धो के हटूंगी ना उन्नी देर सो लें फिर मैं जाके उठा दूंगी। उन्नी देर जिद्दां ही मैं बर्तन धो के हटी तुसीं खुद ही उठ गए। काम जिहड़ा मैं कीता देखिया इस तो इलावा जिहड़ा आ कीता इहदे तो इलावा देखिया किहड़ा कीता नहीं आ देख आ थड़ी में बना दी है खुडे का पानी ताकि उत्ते आवे जमीन च खड्डा ना पवे। ठीक हो गया जबरदस्त हो गया चौकस हो गया चौकस बुले वाला ओके। हुण जी तुहानू बाहर दिखाने आजा मुकद्दस आजा आजा बाहर आजा। लो जी इत्थे ए इट्टा ला के पैप ला के थल्ले टैलां जोड़ के मिसाला ला दित्ता ताकि हुण पानी जिहड़ा है ना मिट्टी नहीं खोलेगा साडी। ठीक हो गया। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸੀਮਟ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਟ ਲਾਇਆ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਾ जुल्म हो गया ਲੋਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦੋ कोई शायद लिया के दे यार मैंने तो याद ही नहीं रहा। मां उत्ते कपड़े धोना साबन फड़ के बैठी सी ते मैं ही नाल हाथ फड़ के धो लिया। साई सो गया पानी पिला मैनू ਇਮਰਾਨ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਓ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਬਣ ਨਾ ਮਾਰ ਚਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਣ ਬਰਤਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਓਏ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਓ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਆਣੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਦੇਖ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਕਰਨਾ
ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਅੰਮੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤਰੀਆ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਬਦਲੀ ਗਈ? ਸ਼ਾਇ ਗਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਈ। ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚ ਅੰਦਰ ਸੱਟੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਗਈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ? ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਅੰਮੀ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੋ? ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਸੀ? ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਰਸ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 12 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਰਸ਼ ਹੈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ ਮੁਕੱਦਸ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਅੰਮੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਗੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕੀ ਰੋਲਾ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਮੀ, ਸਰਦੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਠੰਡਾ ਯਖ ਪਾਣੀ, ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵਗਾਣਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋਇਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।